आओ चंद मिनट गुरबाणी गुरमत विचार नाल जुड़न का यतन करिए। गुरु बख्शी फतेह की सांझ पाइए। प्यार सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन गुरबाणी विच श्री गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी ने बिलावल राग के अंदर ये वचन उच्चारण किया है कि पिंगुल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता अंदुले तिरभवन सुझिया गुर भेट पुनीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता मैल खोई कोट अघहरे निर्मल भय चीता। गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी इस पावन बचन दे विच जो रहाऊ वालियां पंक्तियां ने उन्हां विच सतगुरु जी बख्शिश करते ने महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता कि हे मेरे मित्रों हे मेरे सज्जनों जो गुरु की संगत की महानता है कि आपां गुरु की संगत विच आउंदे हैं गुरु के चरणों में आके नतमस्तक हुन्ने हैं नमस्कार करते हैं मत्था टेकते हाँ गुरु की संगत विच आके बैठते हाँ गुरु के चरणों नाल असीं जुड़ते हाँ। तो गुरु के चरणों नाल जुड़न का महात्म की है क्यों गुरु की चरण शरण विच आउणा है गुरु कोल आके की मिलदा है गुरु साहब की संगत विच आके की बख्शिशां वरत जांदियां उन्हां दा जिक्र गुरु अर्जुन साहब ने इस शब्द विच कीता है। सतगुरु जी कहंदे महिमा साधु संग की साधु का इत्थे अर्थ है गुरु गुरु की संगत की महिमा सतगुरु जी कहन लगे सुनो मेरे मीता हे मेरे मित्रों गुरु की संगत की महिमा सुनो। जिहड़ा गुरु की संगत विच आउंदा है सतगुरु जी कहंदे ने महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता मैल खोई उहदे मन दे विचों विषे विकारां दी मैल खत्म हो जाती है। तो सतगुरु जी कहंदे मैल खोई कोट अग हरे कोट का अर्थ है करोड़ अग का अर्थ है पाप करोड़ां जन्मां दे जिहड़े उहदे पाप ने जिहड़े आत्मिक तौर ते पूरबले जन्मां विच जिहड़े उन्हें पाप कीते ने सतगुरु जी कहंदे गुरु की संगत विच आके करोड़ां जन्मां दे जिहड़े पाप ने वो नाश हो जाते ने। भाव जिहड़े पूरबले जन्मां विच पाप कीते उन्हां पापां दे करके क्यों जो बीजिया है उहदा फल जरूर मिलदा है। ते सतगुरु जी कहंदे जिहड़ा पूरबले जन्मां विच पाप कीते ने उन्हां पापां दे फल स्वरूप जिहड़े तैनूं दुख मिलने ने उन्हां दुखां तो तू बच जाएगा जे गुरु की संगत विच आएगा। गुरु साहब जी कहंदे ने मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भय चीता तेरा चित्त तेरा हिरदा तेरा मन पवित्र हो जाएगा जदों तू गुरु की संगत विच आएगा तो तेरे मन दे विचों हर तरह की मलीनता हर तरह की विषय विकारां की जिहड़ी मैल है वो खत्म हो जाएगी। तेरा हिरदा ऐन पवित्र पावन ते आपां सौखी भाषा विच आखीए साफ सुथरा ते शुद्ध हो जाएगा। यह है गुरु की संगत की महिमा कि गुरु की संगत विच क्यों आउणा है। भट्ट साहबान ने बड़े प्यारे वचन आखे ने कहंदे ने कच्चों कंचन भयो शब्द गुर सरवण है सुनियो। कहंदे गुरु की संगत विच आके जिन्ने अपने कन्नां दे नाल गुरु का शब्द सुनिया वो कच्चों भाव कच तो कंचन बन जाता है। कच की कोई बहुती कीमत नहीं तो कच टुट जाए लोग घरों बाहर छड्ड आउंदे ने उन्होंने सुट देंदे ने वो रूड़ियां ते वो जिहड़ा कबाड़ विच जांदा है। पर जिहड़ा कंचन है ना जिहड़ा सोना है चाहे टुट जाए विंगा हो जाए बिल्कुल साडे काम आउण वाला ना रहे फिर भी असीं उहनूं संभाल के रखदे क्यों इहनूं बाजार किसी दुकान ते खड़ांगे ते सुनियारे ने इहदी बहुत कीमत पा देनी है
ਭਾਵੇਂ ਕੰਚਨ ਸੋਨਾ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੱਚ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕੇਗਾ। ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣਹਿ ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ। ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕੌੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਖ ਨਾਲ ਜਪਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੱਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੌਡਾ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਲ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮਖੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਕੌਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੌੜੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ, ਤੇ ਲੋਹਾ ਹੋਇਓ ਲਾਲ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਬਹੁਤੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਘੁਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹ ਹੋਇਓ ਲਾਲ, ਤੂੰ ਲਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਪਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਣ ਭਰ ਦੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹ ਹੋਇਓ ਲਾਲ, ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ, ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੈ, ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਮਾਣਕ ਵਰਗਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਪੱਥਰ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਮਾਣਕ ਵਰਗਾ ਪੱਥਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਾ,
उस माणक पत्थर नूं चुक के घर लै जाएगा, संभाल के रखेगा कि ये बेशकीमती है, इनू एवें अजाई गवाया नहीं जा सकता। जिन्हों माणक की कीमत का पता है वो संभाल के रखदा है। भट्ट साहिबान कहते ने जे तू गुरु की संगत में आएगा तो सतगुरु तेरा जीवन है पत्थर वर्गा, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ठुड्डे मार के लंघदा है, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ तेरे वाल ईरखा दवैश नफरत नाल तकदा है, तैनूं बहुता माण नहीं दिता जाता। पर जदों गुरु की शरण में आके गुरु की संगत में आउणा शुरू कर देगा, गुरु के ज्ञान नाल जुड़ जाएगा, तो भट्ट साहिबान कहते फिर सतगुरु की करेगा, पाहण माणक करे। गुरु के ज्ञान नूं जदों विचारेगा, सतगुरु तैनूं आम पत्थर वर्गा तेरा जीवन है ना जिहड़ा, उन्होंने सतगुरु माणक वर्गा बेशकीमती बना देणगे। सतगुरु जी कहण लगे, पाहण माणक करे, ज्ञान गुर कहो विचारै, काठ हो श्री खंड सतगुर कीओ, महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। भट्ट साहिबान कहते ने काठ हो, काठ कहते आम लकड़ नूं, ते आम लकड़ां सड़कां ते जंगल बेलियां विच जिथे आपां वेखदे हां रुलदियां फिरदियां, पर जिहड़ी चंदन की लकड़ है ना, जिन्हों चंदन की पछाण है, वो चंदन की लकड़ नूं संभाल के रखदा है। भट्ट साहिबान कहते गुरु की संगत की यह महानता कि सतगुरु तेरा जीवन आम लकड़ वर्गा है, जिन्हों कोई छेती बालण वास्ते भी चुकण लई तैयार नहीं, पर जदों गुरु की शरण में आएगा, सतगुरु तेरे जीवन में गुणा की सुगंधी भर देणगे, तेरे अंदर सतगुरु अपनी शीतलता ठंडक वरता देणगे, तेरे अंदर चंदन वर्गी खुशबू सतगुरु भर देणगे, ते जिहड़ा तेरे लागे आउण दी तैयार नहीं, वो तेरी संगत तो कदे दूर नहीं जा सकेगा। ये गुरु की संगत की महानता। भट्ट साहिबान कहते काठ हो श्री खंड सतगुर कीओ, दुख दरिद्र तिनके गए जेड़े गुरु की शरण में आए। जिन्हां ने गुरु की संगत माणी, भट्ट साहिबान कहते सतगुरु ने किरपा की, उन्हां दे सारे दुख दलिद्र दूर कर दिते। जगत जलंदे दे उद्धार करता धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दीपालपुर नाम के नगर गए ने, ते पिंड वालियां ने सतगुरु जी का आदर मान सन्मान बहुता नहीं किया। पिंडों बार-बार जंगल दे विच एक झौंपड़ी बनी हुई है। सतगुरु उस झौंपड़ी के नेड़े गए, दरवाज़ा बंद है। गुरु साहब जी ने दरवाज़ा खड़काया, अंदरों आवाज़ आई कौन, ते बाहरों सतगुरु जी कहन लगे मुसाफिर हाँ, तेरे घर तेरी इस झौंपड़ी विच रात रहना चाहुंदे हैं। अंदरों आवाज़ दिती, कहंदा है मैं कोड़ी हाँ, मेरे परिवार वालियां ने मैनू कढ दिता है, पिंड वाले मेरे नेड़े आउण लई तैयार नहीं, इत्थों तक इस जंगल के पशु पंछी जिहड़े ने वो भी मेरी झौंपड़ी तो दूर रहिंदे ने। शायद तुहानू पता नहीं, शायद तुसी मेरे बारे जानते नहीं हो, असल विच मैं कोढ़ दा रोगी हाँ, मेरे तन चों बदबू आउंदी पई है। सतगुरु हे महापुरखो, हे राही, तुमको जो भी है एक किरपा कर, मैं तेनू अपने इस घर के अंदर नहीं रख सकता, तू किसी होर जाके टिकाणा कर ले। ते बाहरों गुरु नानक साहब कहन लगे नहीं, असी तेरे वर्गियां नूं इत्थे लभदे फिरदे हाँ, असी तेरा दुख दूर करांगे, तू एक बार दरवाज़ा ते खोल। उस नूरी नाम दे कोड़ी ने, जिहदा नाम नूरी सी, उन्हें दरवाज़ा खोलिया, उस झौंपड़ी का बूहा खुला, ते जगत जलंदे दे उद्धार करता धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह अंदर गए ने। सतगुरु जी ने उस कोड़ी की हालत वेखी, एक बर्तन पिया होया है दरवाजे दे नेड़े, जदों कोई आउंदा है ये बर्तन अगे कर दिंदा है, ते उहदे विच ही लोग जिहड़े पिंड वाले कुछ प्रशादा पानी इहनूं पा दिंदे ने, उहदे नाल छक के अपना गुजारा करदा है। बड़ी तरसयोग हालत इहदी तकी, सारे शरीर ते कोढ़ दा रोग है, ते इहदे तन चों पाक पई वहिंदी है, बदबू आउंदी पई है। ते उस कमरे विच सच करके जाणिओ, सचमुच कोई पशु पंछी भी नहीं सी रह सकदा, जिस कमरे विच जिस झौंपड़ी विच विचारा बैठा है। पर गुरु किरपा करन लगे। सतगुरु गुरु नानक साहब कहन लगे मरदानिया रबाब वजा। भाई मरदाने ने रबाब वजाई, ते गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने एक बड़ा प्यारा जिहा बचन आख्या। सतगुरु कहन लगे जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। ये शब्द
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਨੂਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਕੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕੋੜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋੜੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਸੀ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ, ਜੂਵੇ ਖੇਡਣੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਤਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਰੁਲਦਾ ਰੁਲਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਰੁਣਾ ਮਿਹਰ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜੋਈ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋੜੀ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੁਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਵੱਛ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਚੁਬੱਚੇ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤਨ ਤੋਂ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਐਨ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੋਗ ਖੜਾ ਸੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ, ਜਿਨਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੁਰ ਨਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਰਜਣੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪੱਟੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਵੇਰ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛਪੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ
ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਉਹ ਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਐਨ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਵਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਪਿੰਗਲਾ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੇਲਾ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੋਗੀ ਮਤ ਵਿੱਚ, ਯੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਹੁ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਹੁ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਉਖਾੜ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੱਪਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੀਠੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਰੀਠੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਰੀਠੇ ਤੋੜ ਕੇ ਛਕ ਲੈ। ਤੇ ਰੀਠਾ ਕੌੜਾ ਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨਿਮਰਤਾ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰੀਠੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰੀਠੇ ਦਾ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰੀਠੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌੜੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰੀਠੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਰਹੁ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਗੋਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਜਾਇਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਬਾਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਈਏ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਫੱਟੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਹਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਤੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਧਰਤੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਕ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਸਿਖਾ ਕੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੋਰਖ ਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੋਰਖ ਦੀ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਧਰਤੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੈਂ ਗੋਰਖ ਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੋਰਖ ਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਥੱਲਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ
ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਕ ਬੇਹੋਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੋਰਖ ਮਤੇ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਲਮਸਤ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਲਮਸਤ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਪਿੱਪਲ ਦੀ, ਉਸ ਰੀਠੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਥਾਂ, ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਅਲਮਸਤ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਸਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਲਮਸਤ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਹੋਵਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟਵਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਾ। ਕਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵੀ ਕਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਰਿੜਦਾ ਖੁੜਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ? ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨੇ? ਤੇ ਰਿੜਦਾ ਰਿੜਦਾ ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਗ੍ਰਸਿਆ, ਅੱਖੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਿੜਦਾ ਖੁੜਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਕਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿੰਗਲੇ ਅਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਘਸਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਤੇ ਲਾਈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਨ ਇੰਝ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ 9/9 ਅੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਭਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ,
ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਪਿੰਗਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ। ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਓ, ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਤੈਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਤਖੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਅਸਵਾਰ ਨੇ, ਸੈਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਕੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗਿੜਗੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਰਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤਨ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਹੈ, 5-5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਲਕੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਪਾਲਕੀ ਚੋਂ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਮਾਲ ਸੀ ਉਸ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਫੇਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰੋਗਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤੁਰਬ ਕੀਤਾ। ਖਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੂਰਖ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਉਮਰ ਨਾਮ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਰਾ ਲਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਉਚਾਰੀ ਗੀਤਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਅਰਥ, ਜਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੈ ਆਓ, ਉਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਗੁੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਕਰੂਪ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ,
ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਛੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਛੜੀ ਉਸ ਛੱਜੂ ਝੂਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੱਜੂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਛੱਜੂ ਝੂਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਛੱਜੂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪ ਦੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰਬ ਕੀਤਾ, ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਧੁਲੇ ਤਿਰ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਧੁਲੇ ਤਿਰ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਭੇਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਲਣਾ, ਪੁਨੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਵ ਅਤ ਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੀੜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ, ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਣੋ ਤਿਸ ਅਭੈ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਖਲ ਉਤਾਰ ਦਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਏ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰ ਦਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਪੜ ਉਤਾਰ ਦਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰਭੈਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਭੈ ਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਣੋ ਤਿਸ ਅਭੈ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਇਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੰਕਾਰ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ
ਬਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਇਓ ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਖੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਵਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਾੜ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆਢ ਕਉ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆਢ ਕਉ ਤੇ ਗਣੀ ਤਨੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਧਨਵੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਧਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵਣ ਵਡਾਈ ਕਹਿ ਸਕੋ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਣ ਵਡਾਈ ਕਹਿ ਸਕੋ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਵਣ ਵਡਾਈ ਕਹਿ ਸਕਉ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣੀਤਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ, ਪਾਠ ਸੁਣੀਏ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ 2-4